सत्कारयोग गुरु रूप गुरु दी प्यारी साध संगत जी, जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी। एक बार ना एक दुकानदार हुंदा, वो कदे भी उन्हें अपने गुरु का सत्संग होवे, कीर्तन होवे जां कोई कथा होवे, वो कदे मिस नहीं करता हुंदा सी। जदों भी संडे आना, उन्हें समा कढ़ के सत्संग सुन लई अपने गुरु घर जाना। काफ़ी समा बीतदा गया। एक बार की होया कि उसनूं किते जरूरी काम पै गया तो उसने अपने बेटे नूं कहा, बेटे अज मेरे को गुरु घर जा नहीं होना, इदा कर तू गुरु घर जाया, अज उत्थे सत्संग आ ते तू सत्संग सुन के आ जा। अज तेरी मैं ड्यूटी लगाती, मैं किते होर जाना तो उस तो बाद आके अपनी दुकान खोलनी। सो दुकानदार का पुत्र सवेरे सत्संग विच पहुंचया। सत्संग दे विच कथा चलदी पई सी कि एक दूजे की सहायता करो, एक दूजे नाल प्रेम करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य करया करो, भुखिया नूं रोटी दो, प्यासिया नूं पानी पिलाओ। सो इह जिहियां विचार उत्थे चलदे पे सी। तो वो बच्चे ने अपने गुरु के विचार सुने ते जो सत्संग की समाप्ति हुई तो अपनी दुकान दे विच चला गया। जो दुकान खोल के बैठा तो कुछ समय बाद एक गां आई। गां ने बाहर पे आटे दे विच मूँह मार के खान लग गई। जो गां खा रही आ, आटा खाई जा रही आ ते वो देख रहा, उन्हें कुछ नहीं कहा उस गां नूं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के बचन याद आ रहे सी। उन्हें सत्संग दे विच सुनिया सी कि भुखिया नूं रोटी देनी चाहिए आ, प्यासा नूं पानी देना चाहिए। गां आटे की बोरी विच आटा खा रही आ, इन्ने नूं वो दुकानदार आ जांदा, उस बेटे का बाप आ जांदा ते वो देख के बड़ा हैरान हुंदा ते वो अपने बेटे नूं गुस्से नाल कह रहा कि तैनूं पता नहीं लगता कि गां बाहर आटा खाई जा रही आ, तैनूं दिखदा नहीं हैगा। तो उस बेटे ने अपने पिता नूं कहा, पिता जी मैं अज सत्संग दे विच गया सी, तां फिर क्या होया? तो उस बेटे ने अपने पिता नूं कहा कि फिर क्या होया, 1 किलो खा जूँगी, 2 किलो आटा खा जूँगी या 4 किलो आटा खा जूँगी, इस तो बाद तो नहीं खा सकती। कोई नहीं पिता जी, खा लैन दो, भुखी हैगी है गां, खा लैन दो। तो उस पिता ने अपने बेटे नूं कहा, पुत्र तू ये विचार कित्थों सुने आ? तू अज ये गल्लां कित्थों करन लग गया, कित्थों सुन के आया? कहंदा पिता जी तुसीं मैनूं अज सत्संग घर विच भेजिया सी, गुरु दे कोल भेजिया सी कि गुरु दा सत्संग आ, तू सुन के आ। अज मैं जदों गुरु दा सत्संग सुन के आया तो उस गुरु महाराज ने कहा कि बेटे भुखिया नूं रोटी दिया करो, प्यासिया नूं पानी पिलाया करो, एक दूजे की सहायता कराया करो। तो अज फिर मेरे मन च विचार आए, ये गऊ भुखी आ तो किलो खा लूँगी, 2 किलो आटा खा लूँगी, इस करके मैं इहनूं मना नहीं किया। तो पिता बड़ा गुस्से होया, कहंदा मैनूं 30 साल हो गए गुरु घर जांदे नूं, सत्संग ते जांदे नूं, मैं हमेशा सत्संग सुन के आना पर अपना पल्ला झाड़ के उत्थे ही आ जाना, तो तू एक बार गया तेरा जीवन इन्ना बदल गया है, तो ये बड़ी गलत गल आ। सो अज दा हिसाब भी साडा इदां ही आ, असीं अपने गुरुआं दे कोल जाने आ, गुरुआं दे कोल अगे पिछे घुमदे आ, है ना, उन्हां सामने बैठ के तरह तरह की सेवा करने की कोशिश करते हैं कि मेरा गुरु खुश हो जाए। पर सानू जो साडा गुरु सानू जो कह रहा, जो सानू बचन कह रहा, असीं कदे उन्हां ते अमल नहीं करते। सो इसी तरह असीं 50-50 साल हो गए गुरु घर जांदे नूं, 25-25 साल होए गुरु घर जांदे नूं,
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ satsang ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ satsang ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, satsang ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, satsang ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੰਮ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਚਲੋ, ਹਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਈ ਚਲੋ, ਹਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹੀ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ,
ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਪੀਂਦਾ ਆ, ਸੌਂਦਾ ਆ, ਜਾਗਦਾ ਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਫਿਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਮਜ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਆ, ਚਾਹ ਆ ਹਨਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜੋਵੇਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ? ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ।
ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਰਫਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੋ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਤੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਨੀਚੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਟਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਸੇ ਪੜ੍ਹੋ, 5 ਵਾਰ ਚਲੀਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਵਾਰ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ 10ਵਾਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੋੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਭਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਅਸਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ, ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੋ, ਈਸਾਈ ਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਦਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਬਚ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਮਝੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।